Good morning, guys. Are you getting my voice? Sir, good morning, sir. Voice clarity ఉందండి? Is it okay my voice to you? Yes, sir. Okay. Yesterday we have started the list. We will continue that list first, then we will go for the tuples. See, we have seen the indexing operation, slicing operation, we have replacing, concatenation, finding the length. The first four we have seen. Today we have to see the remaining four operations, then we will go for the small example programs. Now see that one, the fifth operation is repetition of the list. Okay, string repetition, this one we have seen the repetition of the string sequence. Similarly, we can also repeat the list. Already in the previous classes, when we are discussing about the strings, we have seen repetition of the strings, repetition operator of the string star. Okay, same operator is also available here for the repetition of the given list. See, for example, if x is a list, then we can repeat x number of times, n number of times, by simply writing x into n. Okay, so that we can repeat the elements of the list n number of times. That is the repetition operator. We can repeat the elements of the list n number of times. Okay, we will check this one. Already strings lo chusandi. Yes, sir. I hope you remember when we already discussed this one in the strings also. The repetition of the strings. See, for example, if we take L is equal to 1, 2, 3, 4, we have taken a list 1, 2, 3, 4. Now I am writing print of L star 2. I am repeating the list 2 times. Okay, sorry. See, the list is repeated 2 times. Clear? If you repeat the list, we are getting that one, that the list 2 times. The list is repeating. So for the repetition of that one, sometimes in the program we have to repeat the given list. Whenever we have to repeat elements of the list as it is in the same order, then we will go for the repetition operator star. Like strings, we can use the repetition in the list also. Is it clear, guys? This one. Yes, sir. List repetition of list. Okay, Yes, the sir. operator we are using is the star operator. We are using multiplication operator. Already is also using here also. Next one is membership list. Already we know this one also member. So we have not in. Strings lo cheptamo antaku mundu membership not in andi. Already we have discussed the usage of membership operators in the strings also. Okay, similarly we can use membership operator in the list also. Whenever you want to check whether an element belongs to the given list or not, we use the member operator in or not in. In operator returns true if the element belongs to the list, otherwise it will return false. The opposite is the not in operator. In operator వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది, ఉంటే ట్రూ ఇస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్. నాట్ ఇన్ రివర్స్, ఉంటేనేమో ఫాల్స్ ఇస్తుంది, లేకపోతే ట్రూ ఇస్తుంది. ఓకే, we can check whether the element present in the list or not by using membership operators. మనకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇది అవసరం అవుతూ ఉంటుందండి. వెదర్ ద ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ద లిస్ట్ ఆర్ నాట్ అంటే మనకి సిలో అయితే మన లాజిక్ మనం రాసుకోవాలి, అది ఉందా లేదా, ఎరేలో ఉందా లేదా తెలియాలి అని షార్ట్ కట్ లేదు. బట్ ఇన్ ద పైథాన్ we have that advantage is that membership operators are there.
so that whether the element belongs to the list or not, whether the element belongs to the string or not, whether the element belongs to the tuple or not, simply we can do those works with the help of in and not in. Clear? That is the membership operators. Already మనం చేసిందండి, మళ్ళీ ఒకసారి కావాలని చెక్ చేద్దాం. ఓకే, x is equal to, for example 2 ఉందా లేదా చూస్తున్నాను, 2 in L. ఓకే, I am taking print x. x కి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. print of x ట్రూ. x ట్రూ వచ్చిందండి, ఎందుకంటే 2 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది. అదే నాట్ ఇన్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఫాల్స్. ఉంటే ఫాల్స్ ఇస్తుంది, నాట్ ఇన్. ఇన్ ఏమో ట్రూ ఇస్తుంది. లేకపోతే నాట్ ఇన్ వచ్చేసి ట్రూ వస్తుంది. నాట్ ఇన్ విల్ గివ్ ట్రూ ఇఫ్ ద 5 is not present in the list. ఇన్ వచ్చేసి ఫాల్స్. ఆపోజిట్, రెండు ఆపోజిట్ వర్షన్స్. మెనీ ప్రోగ్రామ్స్, చాలా ప్రోగ్రామ్స్, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకి ఇది అవసరం అవుతుంటుంది. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్, అది స్ట్రింగ్స్ కావచ్చు, లిస్ట్ అవ్వచ్చు, దేనికైనా సరే. క్లియర్? మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. Is it clear, guys? Yes, sir. Then we Yes, have sir. next one is the aliasing operator. Okay, aliasing is nothing but giving a new name to the existing list. For a given list we have to give a new name. That name is called, new name is called alias name. Whenever for the given list, if you give another name, for the same list if you give another name, then that list is called, name is known as the alias name. దీన్నే మనం కొంతమంది జనరల్లీ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ as సెకండ్ నేమ్ ఆర్ అదర్ నేమ్ అంటాము. అదర్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్ అంటాము. టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అలియాస్ నేమ్. ఓకే, మనకి ఎక్స్ అనే ఒక లిస్ట్ ఉంది, దానికి వై అనే నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే వెరీ సింపుల్ వన్. వి యూజ్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫర్ దిస్ అలియాసింగ్ ఆఫ్ ద నేమ్ సింప్లీ వి యూజ్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఓన్లీ. y is equal to x. If you write y is equal to x, what will happen? All the contents of y will be copied to, sorry, all the contents of x will be copied to the y. Okay, see here, first we will check this one. We are taking L, list L తీసుకున్నామండి. We are printing L, print L. Okay, first we will check this one. Now L is printed 1 2 3 4. After some time I am taking p is equal to L. I am giving another name to the L. Alias name is given to the L, that is p. Now we are printing p. Both L and p, both we are printing. See, both are same. Now we have to the alias name. I am trying to modify the L. I am adding one more element to the element 5 to that list. ఆ లిస్ట్ కి 5 యాడ్ చేశాను. అది p లో కూడా వస్తుందా రావట్లేదు చెక్ చేద్దాం. అగైన్ ఐ యామ్ ప్రింటింగ్ ప్రింట్ ఆఫ్ L, ప్రింట్ ఆఫ్ p. మళ్ళీ L p రెండు ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అగైన్ వి ఆర్ ప్రింటింగ్ బోత్. సి, అంటే మనం ఏదైనా మాడిఫై చేస్తే p లోకి వచ్చిందా అది అంటే okay, p is the alias list of L. Any modifications we done on p will reflect in L. Any modifications we done on L will reflect on p. దేంట్లో ఏ మోడిఫికేషన్ చేసినా రెండో దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయండి. దట్ ఈస్ ద అలియాస్ నేమ్. అలియాస్ నేమ్ ఇది వల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్. p డాట్ ఇన్స్టాఫ్ పొజిషన్ 1 లో element 25 print of p, print of point in Sir, sir, mic unmute.
See, when we are using copy ఒక లిస్ట్ ని ఇంకో లిస్ట్ లో కాపీ చేసుకుంటే ఓకే ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఓకే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండు సపరేట్ లిస్టులు అయిపోతాయి, ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేదు, జస్ట్ కాపీ చేసుకున్నట్టు. అలియాస్ యూజ్ చేస్తుంటే ఒకే లిస్ట్ ఉంటుంది, రెండు నేమ్స్ ఉంటాయి దానికి, ఏ నేమ్ యూజ్ చేసినా పర్లేదు. హలో సార్. హలో. Did you got Hello. that point? అండ్ అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. ఎస్ సార్. కాపీ చేస్తే ఏంటంటే రెండు సపరేట్ లిస్టులు క్రియేట్ చేస్తున్నాము, రెండు సపరేట్ లిస్టులు క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో కూడా కాపీ చేసుకుంటున్నాం, అది సపరేట్ గా. అది రెండు సపరేట్ గా చేస్తే రెండో తర్వాత. కానీ అలియాస్ ఏంటంటే ఒకటే లిస్ట్ ఉంటుంది, రెండు నేమ్స్ వాడతాము, సింగిల్ లిస్ట్ విత్ టూ నేమ్స్ కాబట్టి ఏ నేమ్ తో మీరు అప్డేట్ చేసినా సేమ్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ ఉంటారండి, మనకి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే తీసుకుంటే అవుట్ సైడ్ ద కాలేజ్ పీపుల్ విల్ కాల్ మీ యాస్ మురళి, అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి మురళి అని కాల్ చేస్తారు, కాలేజీలో వచ్చేసి దే విల్ కాల్ మీ యాస్ రామ్మోహన్ రెడ్డి. ఓకే, బయట మురళి అంటారు, కాలేజీలో రామ్మోహన్ రెడ్డి అంటే టూ నేమ్స్ ఆర్ దే బట్ పర్సన్ ఇస్ వన్. సో ఏ నేమ్ యూజ్ చేసినా సరే ఎనీ మోడిఫికేషన్ హాస్ డన్ నాకే దొరుకుతాయండి, అప్డేట్ విల్ బి టు మీ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్రటరీ సార్ మురళికి శాలరీ పెంచండి అన్న నాకే పెరుగుతుంది, రామ్మోహన్ రెడ్డి శాలరీ పెంచమన్నా నాకే పెరిగేది, ఇద్దరికి సేమ్ అండి. మురళికి శాలరీ తగ్గించండి అన్న ఒకటి, రామ్మోహన్ రెడ్డి శాలరీ తగ్గించిన ఒకటి. వై బికాస్ టూ నేమ్స్ ఏ పర్సన్ టూ నేమ్స్ కాబట్టి ఒక దాంతో చేసిన మోడిఫికేషన్ విల్ బి రిఫ్లెక్ట్ టు ద అదర్ పర్సన్ ఆల్సో, దే విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు ద అండి. ఎన్ని modified y and if reflect that is on vice versa is also true. చెప్పండి అండి. యాజ్ అనేది యూజ్ చేయలేమా సార్? యాజ్ అనేది ఏమో ఈక్వల్ చేయడం కోసం, రెండు ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ కోసం అంటే మాడ్యూల్స్ చేసుకుంటాం సార్. యాజ్ యూజ్ చేసి మాడ్యూల్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మాడ్యూల్స్ వచ్చేటప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు అండి. వి విల్ డిస్కస్ వెన్ వి కమ్ టు మాడ్యూల్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మాడ్యూల్స్ కి వెళ్తాము, ఫంక్షన్స్ మాడ్యూల్స్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు కదా నేమ్ చేంజ్. చేసుకుందాం. అదే ఇక్కడ నేమ్ యాజ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటున్నా సార్. సో మీరు అనేది ఏంటంటే అదే యాజ్ ని ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు అని. ఎస్ సార్. యాజ్ ఎల్ ఇలా మీరు అనేది. ఎస్ సార్. what he has done. అది మాడ్యూల్స్ అని మీరు చూడండి, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. అదేనండి, ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ వోంట్ టేక్ ఇది. ఓకే, ఇంకా మనం యూజ్ చేయాల్సిందంటే అసైన్మెంట్ అయితే తీసుకుంటాం. ఓకే అండి, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్. దీంతో మనకు చాలా అవసరం ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో, అందుకోసం నేను స్ట్రెస్ చేసి అలియాస్ నేమ్ తోటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో వీ హావ్ మెనీ వర్క్స్ ఆర్ దేర్ విత్ దిస్ వన్. క్లోనింగ్. ఇది క్లోనింగ్ అనేది అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద అలియాసింగ్ అండి. క్లోనింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపోజిట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద అలియాసింగ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. క్లోనింగ్ అలియాసింగ్ యూజ్ చేస్తేనేమో ఒకే లిస్ట్ రెండు నేర్చుకున్నాము. ఈ క్లోనింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అండి, సౌండ్ రావట్లేదా? వాయిస్ రావట్లేదండి వాయిస్? సార్ వస్తుంది సార్. వస్తుంది సార్, కాకపోతే అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ క్లోనింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద అలియాసింగ్. అక్కడేమో ఒకే లిస్ట్ కి రెండు నేమ్స్ ఇస్తాము, ఇక్కడ రెండు సపరేట్ లిస్టులు క్రియేట్ చేసుకుంటాము. క్లోనింగ్ రిఫర్స్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ సపరేట్ లిస్ట్. కాపీ చేసుకుంటామండి, ఒక లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ వేరే సపరేట్ లిస్ట్ లో కాపీ చేసుకుంటే ఇది కాదు క్లోనింగ్. క్లోనింగ్ అంటే ఏం చేస్తాము, ఒకే పర్సన్ టూ కాపీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇద్దరు పర్సన్స్ క్రియేట్ అవుతారు. అలాంటి పర్సన్ ఇంకొకరిని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద క్లోనింగ్. ఉన్న పర్సన్ కి రెండు నేమ్స్ ఇస్తేనేమో అలియాసింగ్, అదే పర్సన్ ఇంకొకరిని తయారు చేస్తే మనం ఇట్ ఈస్ ద క్లోనింగ్. క్లోనింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరు ఆపరేషన్స్ వాడియే,
వీడి మీద చేస్తే దానికి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, దాని మీద చేస్తే దీనికి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే రెండు సపరేట్ వన్స్. అలియాసింగ్ లో ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా లోపల ఒకటే ఉంటుంది, మనకి బయటికి రెండు నేమ్స్ కనపడతాయి కానీ లోపల లిస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ మీద చేసినా వై మీద చేసినా ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. క్లోనింగ్ లో ఎక్స్ కి వై కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎక్స్ సపరేట్ లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది, వై సపరేట్ లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది మెమరీలో, సో దట్ ఇట్ డోంట్ రిఫ్లెక్ట్. ఓకే, క్లోనింగ్ ఈస్ ద అబ్టైనింగ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీయింగ్. దీన్ని క్లోనింగ్ అన్న కాపీయింగ్ అన్న అంటాం. ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీయింగ్. సో క్లోన్ ఏ లిస్ట్ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్లైసింగ్ ఆపరేటర్. ఈ క్లోనింగ్ కూడా మనం ఏం చేస్తుంటే వి విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్లైసింగ్ ఆపరేటర్. స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. సి లిస్ట్ ఎల్ ఉంది, ఎల్ ప్రింట్ చేసాము. ఇప్పుడు క్లోనింగ్ ద్వారా చేస్తాం. ఎక్స్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే, మొత్తం 0 వచ్చి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ కాపీ అవ్వాలి కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 0 హియర్. అక్కడ 0 తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ తీసుకుంటుంది. మొత్తం ఎలిమెంట్స్ పి లో కాపీ అయ్యాయి. సి ప్రింట్ ఆఫ్ పి ఇండెంటేషన్. సి కాపీ క్రియేట్ అయిందండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎల్ పి రెండు ఎగ్జాక్ట్ కాపీ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే పికి ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశాను, 35 అనే ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశాను పికి. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను, రెండు ప్రింట్ చేస్తున్నా, ప్రింట్ ఆఫ్ ఎల్ ప్రింట్ ఆఫ్ పి. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనం పీకి ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తే ఎలిమెంట్ ఎవరికి యాడ్ అయింది, ఓన్లీ పీకి మాత్రం ఎలిమెంట్ యాడ్ అయిందండి. ఎల్ యాస్టీజ్ అలాగే ఉంది. పీకి 35 యాడ్ చేసాము, ఓన్లీ 35 వచ్చింది. అదే ఎల్ కు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎల్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ 100, ఎల్ కి ఏమో 100 యాడ్ చేశాను, పీకి 25 యాడ్ చేశాను, 35 యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు చూస్తే ఎల్ కి 100 యాడ్ అయింది, పీకి 35. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే క్లోనింగ్ చేసామండి. వీఆర్ క్రియేటింగ్ క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీయింగ్. దీన్నే మనం కాపీ అనుకోవచ్చు, క్లోనింగ్ అనుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ వి కాల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీయింగ్. చెప్పండి అండి. అపెండ్ ఇన్సర్ట్ ఈ మాడ్యూల్స్ లో మనం ఎట్ ఏ టైమ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయలేమా సార్? ఎట్ ఏ టైమ్ లో మనం జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ లో గానీ యాడ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ లో సార్, అది ఇన్సర్ట్ లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో కావాలి, అప్పుడు వస్తుంది. ఇన్సర్ట్ వచ్చేసి కూడా 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటదండి. ఇన్సర్ట్ విల్ టేక్ 2 పారామీటర్స్ ఓన్లీ. దాని యొక్క పొజిషన్ ఎలిమెంట్ ఒకేసారి మీరు ఏమంటారంటే 2-3 పొజిషన్స్ లో 2-3 ఎలిమెంట్స్ ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటారు, అదే కదా? అంతే సార్. కానీ ఇన్సర్ట్ తీసుకునేది ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్, ఒక వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఎట్ ఏ టైం. మన మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ కెనాట్ బి గివెన్. ఇన్సర్ట్ అయినా సరే ఓకే, మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు క్లోనింగ్ కి అలియాసింగ్ కి డిఫరెన్స్ క్లియర్ అండి? క్లోనింగ్ అండ్ అలియాసింగ్. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. రెండు సపరేట్ కాపీ క్రియేట్ చేస్తాయి కదా అనుకోవచ్చు. క్లోనింగ్ ఒకటే సపరేట్ కాపీ క్రియేట్ చేస్తాయి, అలియాసింగ్ సపరేట్ కాపీ క్రియేట్ చేయదు. మెమరీలో ఒక కాపీ ఉంటుంది, దానికే 2 నేమ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే 2 కాపీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటాడు, కానీ యాక్చువల్ మెమరీలో ఒక కాపీయే ఉంటుంది, దానికే 2 నేమ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే యూజర్కి అది మెమరీ కానరాదు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ వై 2 ఉన్నాయా, 2 లిస్టులు ఉన్నాయి అనుకుంటాం. అదే క్లోనింగ్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ 2 కాపీస్ క్రియేట్ అయిపోతే ఒకదానికి కూడా సంబంధమే లేదు. After cloning, X and Y are 2 independent lists. That is, modifications on X will not reflect on Y and vice versa. That is so these are the major operations on this one. Totally major operations on the list. If you idea which how to create the list, what are the operations on the list? I hope you got some rough idea on this one. వీటి మీద ఇండెక్స్ సార్ ఇందాక ప్రోగ్రామ్ పెట్టరా సార్, కొంచెం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, తీసుకున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇండెక్సింగ్, స్లైసింగ్, కాన్కాటినేషన్, ఫైండింగ్ లెంత్, రిపిటేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్, మెంబర్షిప్, అలియాసింగ్, క్లోనింగ్. ఈ ఆపరేషన్స్ క్లియర్ అండి? ఎస్ సార్.
ఓకే, ఇవి మన కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆర్ యూస్ఫుల్, ఎక్కడన్నా ఒకసారి యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటాయండి. నౌ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్ అంట. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. యూజర్ విల్ ఎంటర్ సమ్ నెంబర్స్ ఇంటూ ద లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ లో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలండి మనం. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. లేదంటే ఇదే క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తాడు. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ 10 ఇంటీజర్స్ ఎంటర్డ్ బై ద యూజర్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఇంటీజర్స్. యూజర్ ఎంటర్ చేసే నెంబర్స్ లోంచి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి మనం. ప్రోగ్రామ్ క్వశ్చన్ అర్థమైందిగా? ఎలా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ముందు మనం ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. యూజర్ ఎంటర్ చేసే నెంబర్స్, యూజర్ వాడి నచ్చిన నెంబర్స్ ఇస్తాడు, దాంతో ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అందుకే మనం ముందు ఏముంటుందంటే యూజర్ని అడుగుదాం, n is equal to int of input of enter size of list. మన సైజ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ని n అనుకున్నాము. ఓకే, వాడు n వాల్యూ ఇచ్చేసాడండి. ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ లోకి వాడు n వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని అడగాలి కాబట్టి ప్రింట్ ఎంటర్ ద n ఎలిమెంట్స్. n ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయమన్నాము. ఎలా ఎంటర్ చేయాలి n ఎలిమెంట్స్ మనం? ఎలా ఎంటర్ చేయొచ్చండి n ఎలిమెంట్స్? ఇవ్వచ్చు, n 10 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు. ఇంటీజర్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి, 20 ఇంటీజర్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఫర్ లూప్ ఫర్ చెప్పాలి ఎలా అనేది. ఫర్ లూప్ ఎలా? ఫర్ i in range. ఫర్ i in range of int of input of రేంజ్ లో ఇంట్ ఎలా రాస్తామండి? ఇంట్లో మన రేంజ్ అంటే అక్కడ వాల్యూస్ చెప్పండి, 2 పారామీటర్స్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ చెప్పాలి. 0, len of n. అసలు మనం ఇంకా లిస్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, అప్పుడే len ఎంత వాడతాము? 0, n. వెరీ గుడ్. 0, n. 0, n. యూజర్ని అడగాలి, ముందు అడగాలి ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ ఏమంటున్నాము? ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ నెంబర్స్. అన్ని ఇంటీజర్ నెంబర్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదండి. డైనమిక్ పాసిబుల్ లేదు, ఎందుకని అన్ని ఇంటీజర్ నెంబర్స్ కదా మనం ఇచ్చేది. మనం నేను డైనమిక్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్ చూసాం కదా, అన్ని సేమ్ టైప్ అయితే పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అదే వాడుతున్నాము, డైనమిక్ వాడుతున్నాము. ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్. ఆ ఎలిమెంట్ మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? ఎలిమెంట్ ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చాడు, అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకుందాం. l is equal to ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకొని దాంట్లోకి అపెండ్ చేసుకుంటాము. l డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, ఇంతే కదండి. ఫర్ i in the range of 0, element is equal to int of input l dot append of element. ఆల్రెడీ పైన ఎంటర్ చేయమని రాసాం స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ రాయట్లేదు ఇంకా స్టేట్మెంట్. ప్రతిసారి ఎందుకు లూప్ లోపల పైన రాసేసాం. ఒక్కసారి ముందు లిస్ట్ ప్రింట్ చేద్దామండి. ఇంతవరకు ఓకే అయితే తర్వాత స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ గురించి ట్రై చేద్దాం. ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అదేం మిస్ అయిందండి? ఇన్ ఆపరేటర్ మిస్ అయింది. వెరీ గుడ్. సైజ్ 5 ఇచ్చాను, ఎలిమెంట్స్ 12, 3, 56, 1, 79. 12, 3, 56, 1, 79. ఇందులో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ 1, మనకు ఆ 1 కాదు. ఓకే, లిస్ట్ ఓకే అయిందండి. ఇప్పుడు లిస్ట్ దాకా ఓకే. ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి ఆ లిస్ట్ లో. ఎలా? హౌ టు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? లాజిక్ ఎలా? మనం C లో కూడా రాసాం ప్రోగ్రామ్. ఫైండింగ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ అరే, ఫైండింగ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ అరే. C లో కూడా రాసాము ఇవే ప్రోగ్రామ్స్. మీకు గుర్తుందో లేదో, ఎరేస్ లో రాసాము.
మళ్ళీ లూప్ తీసుకొని నిన్న రాసాం కదా సార్, నెస్టెడ్ లూప్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఐ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ రాయమంటారా? ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 0, LN of L. ఎలా రాయాలి? 0, LEN ఎందుకంటే మనకు తెలుసు లెంత్ ఎన్ అని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఆ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ పెట్టిందే మనమే కదా, మనకు తెలిసిందే కదా. మళ్ళీ ఫర్ లూప్ తీసుకొని ఫర్ జే ఐ ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఇన్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ I+1 I+1 ఎన్. n. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ L of I ఈక్వల్స్ టు గ్రేటర్ దాన్, అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? స్మాలెస్ట్ సార్టింగ్ చేస్తున్నారా, స్మాలెస్ట్ అనుకుంటున్నారా? గ్రేటర్ దాన్ అయితే లోపల కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ మారుతాం సార్. అదే ఈ పర్పస్ ఏంది మీకు? స్మాలెస్ట్ కూడా కోసైనా మీరు రాసే లాజిక్ అంతా అంటే బూలియన్ వాల్యూ వస్తుంది సార్ దీనికి. అంటే మీరు నాకు అనిపించింది అంటే నేను మనం రాసిన సార్టింగ్ లాజిక్ రాస్తున్నారు. అవును సార్. లాజిక్ ఏంటంటే సార్టింగ్ రాశారు కదా, ఆ లాజిక్ రాస్తున్నారు. అదే అడిగేది, మీరు సార్టింగ్ కోసం రాస్తున్నారా, సార్టింగ్ కనుక్కోవడం కోసమేనా అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు అందులో సరే అండి, ఇఫ్ ఎలా రాదు సార్, సారీ సార్, అది తప్పు వచ్చింది. రాసాము. నో ఐడియా సార్, అది తప్పు వచ్చింది సార్, మొత్తం సార్ట్ అవుతుంది. ఎనీబడి ఎల్స్ ఇంకెవరైనా సరే అండి, ఇది తప్పు వస్తే వదిలేసేయండి. నేను ఆల్రెడీ మనం అనుకుందే కదా, మనం ఇంతకుముందు సీలో కూడా రాసాము ఇలాంటి లాజిక్. అవును సార్. సిమిలర్ లాజిక్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ రిటర్న్. ఎలా మరి లాజిక్ ఎవరైనా సూపర్ ఐడియా సార్, చేస్తాం కదా సార్. ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఉందండి. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, నేను ఇనిషియల్ గా స్మాల్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను. ఇనిషియల్లీ స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L of 0 అని తీసుకుంటాను. L of 0 అని స్మాల్ కింద తీసుకుంటాను. అంటే నేను అనుకోవటం L of 0 స్మాల్ అనుకున్నాను. క్లియరా? ఎస్ సార్. ఫర్ Yes, sir. ఈ L of 0 అని స్మాల్ అనుకున్నాం కదా, ఈ స్మాల్ ఏం చేస్తామంటే రిమైనింగ్ అందరితో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. We will compare this one with remaining all for I in the range of 0 తీసి L of 0 తీసుకోవాలి, 1, n తీసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే L of 0 ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి L of 1 కానీ చెక్ చేస్తున్నాం అండి. ఈ స్మాల్ ఒకవేళ ఈ స్మాల్ కనుక L of I కంటే గ్రేటర్ అయితే, if L of small greater than L of I, then small is equal to L of I. ఎప్పుడన్నా కనుక అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆన్సర్ ఒకసారి 12 స్మాలెస్ట్, మీరు 12 స్మాల్ అనుకున్నారు, 3తో కంపేర్ చేశారు. ఇప్పుడు 12 కనుక 3 కంటే గ్రేటర్ అయితే న్యూ స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3ని స్మాల్ గా తీసుకుంటాం. అర్థమైంది? ఫస్ట్ స్మాల్ ఎవరైంటే నా దృష్టిలో 12, తర్వాత 3 వచ్చింది. నా దగ్గర ఉన్న స్మాల్ 3తో కంపేర్ చేస్తా. ఎవరు స్మాల్? 3 స్మాల్ కాబట్టి ఆ న్యూ స్మాల్. మళ్ళీ నా దగ్గర స్మాల్ 3 కాబట్టి 3ని 56తో కంపేర్ చేస్తా. నా దగ్గర ఉన్న స్మాల్ 3 కాబట్టి 356. ఎవరు స్మాల్? నా దగ్గర ఉన్నది స్మాల్ కాబట్టి నేను ఏం చేంజ్ చేయను. అర్థమైందండి లాజిక్? అలా లాజిక్ ఫాలో అవుతుందా అండి? చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయిందండి. ప్రింట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ గివెన్ లిస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ నెంబర్ వచ్చిద్దాం. చూద్దాం అండి, దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఏదైనా అవసరం అయితే మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటాం. ఎంటర్ సైజ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అడిగాడు, లిస్ట్ లో సైజ్ 5 తీసుకుందాం. 25, 4, 69, 5, 2. See, the smallest element is 2 అంటారు. లాజిక్ అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా మనం తీసుకున్న లాజిక్? ఇనిషియల్ గా 0 తీసుకున్నాం సార్, దాంతో మీద కంపేర్ చేసాం. ఇనిషియల్ గా 0 అనుకోవట్లేదండి, ఇనిషియల్ గా 0 తీసుకోవట్లేదు. మనం అనుకున్న లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చింది ఎవరు మనకి లిస్ట్ లోకి?
25. 25. సో నేను నా దగ్గర ఇనిషియల్ గా ఒక ఎలిమెంటే వచ్చింది, 25 ఒకటే వచ్చాడు. ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ ఎవడు? 25. ఆ టైంలో స్మాలెస్ట్ ఎవరు? 25. ఓన్లీ 25 స్మాలెస్ట్ అనుకున్నాము. ఈ లోపల అప్పుడు 25 ఏం చేస్తాము, 4 తో కంపేర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ ఎవరు అవుతారు? 4. 4. అది ఓకే కదా. ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ 4 అని చెప్పి రాసుకున్నా. ఈ లోపల 69 వచ్చాడు. మళ్ళీ Okay. 69 తో కంపేర్ చేశాను నా దగ్గర ఉన్న స్మాలెస్ట్ తోటి. అప్పుడు కూడా స్మాలెస్ట్ ఎవరు? 4. 4. ఈ లోపల 5 వచ్చాడు. ఈ లోపల మళ్ళీ 5 వచ్చాడు. అమయాంగా 4 ఇలా స్మాలెస్ట్ అనుకున్నాడు, మళ్ళీ 5 ఎంటర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 4 ని 5 ని Yes, sir. కంపేర్ చేశాను. మన దగ్గర ఉన్నదే స్మాలెస్ట్ అని 4 తెలియదు. నా 4 స్మాలెస్ట్. ఓకే, హ్యాపీ. నా దగ్గర స్మాలెస్ట్ గా నేను ఏం మాడిఫై చేయట్లేదు. ఈ లోపల 2 ఎంటర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న స్మాలెస్ట్ 2 స్మాలెస్ట్ 2 Two స్మాలెస్ట్ smallest. కాబట్టి నేను మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తున్నాను. నా స్మాలెస్ట్ కొట్టేసి స్మాలెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4 రాసి స్మాలెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 రాసుకున్నాను. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చూడండి, 4 మన చూపించండి. దగ్గర L(0) తీసుకొని L(1) రాగానే దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నా L(1) తోటి. ఒకవేళ నా దగ్గర ఉన్న స్మాల్ కనుక L(1) కంటే గ్రేటర్ అయితే న్యూ స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L(5). ఓకే సార్, ఓకే. ఒకవేళ నా దగ్గర ఉన్నదే స్మాల్ అనుకోండి, నేనేం మాడిఫై చేయట్లేదు. కొత్తగా వచ్చింది స్మాల్ అయితేనేమో మళ్ళీ స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కొత్తగా వచ్చిందని L(5) తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నా దగ్గర ఉన్నదే స్మాల్ అయితే నేనేం మాడిఫై చేయట్లేదు. ఓకే సార్. అర్థమైందా? Yes, sir. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. లాజిక్ అండి. Initially we take small is equal to L(0) for I in the range of 1, n. If small greater than L(i), small is equal to L(i). This is the program for smallest element in the given list. ఓకే సార్. దీనికే ఇప్పుడు ఇది స్క్రీన్ షాట్ ఒకసారి తీసుకోండి. దీనికే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్ అడుగుతారు. అప్పుడు ఎలా? రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్. గ్రేటర్ ప్లేస్ లో స్మాల్, ప్లేస్ లో లెస్ దాన్ పెట్టండి సరిపోవచ్చు. వెరీ గుడ్. మనం జస్ట్ దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు కదా, మాడిఫై చేయొచ్చు కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, ఎవరు అవసరం లేదు. నేమ్ కూడా లార్జ్ అని పెడదాం. మనకు కనుక్కునేది లార్జెస్ట్ కాబట్టి దాని నేమ్ కూడా మారుద్దామండి. మార్చినా మారలేదు. లార్జ్ స్పెల్లింగ్ ఏందండి? LAGREనా? స్పెల్లింగ్ లార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LR తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు రివర్స్ లాజిక్ అండి. ఇఫ్ లార్జ్ లెస్ దెన్ తీసుకుంటాం. లార్జ్ లెస్ దెన్ L(5). ఒకవేళ లార్జ్ కనుక లెస్ దెన్ L(5) అయితే లార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L(5). ఇందాకేమో గ్రేటర్ దెన్ తీసుకున్నాము, ఇప్పుడు లెస్ దెన్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే సార్. లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్ ఇప్పుడు చెక్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ వేరియబుల్ మార్చాలి కదా. ఎస్ సార్. లార్జెస్ట్, లార్జ్ కదా సార్. సారీ లార్జెస్ట్ కాదు, లార్జ్. LARG లార్జ్. నౌ మరి అడిగాడు. ఈసారి కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాను. 5, 25, 4, 69, 5, 2. లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ 69. క్లియర్ అండి? సార్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పీపుల్ ఇది క్లియర్ అండి అందరికి? స్మాలెస్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్, లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ ఓకే గైస్? ఇక్కడ ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటారు. నాకు ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ వద్దు. ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ వద్దు. ఇప్పుడు మీరు కనుక్కుందేమో ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎవరు? 69. సెకండ్ 25. 25. ఒక్కోసారి అడుగుతారండి, నాకు లార్జెస్ట్ వద్దా, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటారు. అప్పుడు ఎలా మరి? మీరు ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ లాజిక్ రాశారు, ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ కనుక్కున్నారు. వెరీ గుడ్, హ్యాపీ. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి.
అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందరికంటే రిమైనింగ్ అందరికంటే హైయెస్ట్ ఉండాలి, ఒక లార్జ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఈ లార్జ్ ఎలిమెంట్ కంటే తక్కువ ఉండి రిమైనింగ్ అందరికంటే హైయెస్ట్ ఉండే ఎలిమెంట్ కావాలి. 69 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇఫ్ కండిషన్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నేను ఏం చేస్తానంటే రాక మన సిగ్నల్ స్క్రీన్ ఓకే కదా? ఓకే సార్. నౌ సి నాకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ హైయెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక్కున్నాను, వచ్చేసింది. హైయెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎవరంటే లార్జ్. ఇప్పుడు సెకండ్ లార్జెస్ట్ కోసం ఎస్ లార్జ్ మళ్ళీ అదే లాజిక్ తీసుకున్నాను. ఈసారి ఎలా ఉండాలి? సెకండ్ లార్జ్ కావాలంటే ఎస్ లార్జ్ లెస్ దెన్ ఎల్ ఆఫ్ ఐ అవ్వాలి. అండ్ ఎండ్ లాజికల్ ఎండ్ తీసుకొని ఎండ్ ఇంకా ఏమవ్వాలి? ఎస్ లార్జ్ ఎలా ఉండాలి? ప్లస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు లార్జ్. ఈ లార్జ్ కంటే తక్కువనే ఉండాలి కదా? అంతే సార్, అంతే సార్. చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయిందో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్ ఈస్ ఎస్ లార్జ్ రాసాము. we will verify this logic also. మళ్ళీ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇద్దాం. 25 4 69 5 సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ 69 వచ్చింది. ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు కదా సార్? ఓకే ఓకే ఈక్వల్ టు ఇచ్చామా? ఇప్పుడు చూద్దామండి. 5 ఎలిమెంట్స్ 25 4 69 5 2 మళ్ళీ 69 వస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ పెట్టండి సార్ ఒకసారి అక్కడ. గ్రేటర్ దాన్ కాదండి, లెస్ దాన్ ఎల్ ఆఫ్ 0 తీసుకున్నాము. 25 లెస్ దాన్ 4 2 కాదు కాబట్టి 25 ఓకే లెస్ దెన్ 2 కాదు కాబట్టి ఎస్ లార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ 4 2 కాదు కాబట్టి ఎస్ లార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ 25. అలాగే 25 లెస్ దెన్ 69 ఇది వర్కౌట్ అయింది. ఎస్ లార్జ్ ఈక్వల్ 25. మళ్ళీ 25 less than 69 and also 25 less than 69. లెస్ దాన్ లార్జ్ అంతే సార్. ఎస్ లార్జ్ వస్తుంది లాజిక్ లో. దీని కాడికి వచ్చి క్లాస్ వస్తుంది. ఎస్ లార్జ్ కదా సార్? ఒక్క నిమిషం అండి. 25 లెస్ దాన్ 69 ఇది 2 అవుతుంది, ఇక్కడ 2 అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ లార్జ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 69 వస్తుంది. ఇక్కడ అక్కడ మనం లార్జ్ తీసుకోలేదు కదా సార్, ఎస్ లార్జ్ కదా సార్ ఎక్కడ తీసుకున్నా. ఒక్క నిమిషం సార్ చెప్పండి అండి. మనం ఫస్ట్ వచ్చిండే మాక్సిమం లార్జ్ ఎలిమెంట్ ని సేవ్ చేసుకొని దాంతో మిగతా దాన్ని చెక్ చేస్తే సార్, లార్జ్ ఎలిమెంట్ ని రిమైనింగ్ వాటితో చెక్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ తీసేసి అంటే కొన్నిట్లో వర్కౌట్ అవుతుందండి,
కానీ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేయకూడదు కదా మనం, మనకు ఆ రైట్స్ లేవు కదా. ఆ ఎలిమెంట్ తప్ప రిమైనింగ్ సెర్చ్ చేసేకి ఉండేలేదా సార్? ఒక్క నిమిషం, మీరు అనేది ఏంటంటే దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు కదా సార్ అంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తే మీరు అన్నది కరెక్టే, వర్కౌట్ అయింది. కానీ మనకి లిస్ట్ మాడిఫై చేసే రైట్స్ ఇవ్వడు కదా, ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లో మీరు కనుక్కోవాలి. అంతేగాని రిమూవ్ చేస్తాను లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒప్పుకోడుగా. ఉన్న దాంట్లో స్మాలెస్ట్ కనుక్కోండి, హైయెస్ట్ కనుక్కోండి అంటే రిమూవ్ చేసుకుంటూ పోతానంటే దే డోంట్ యాక్సెప్ట్. ఇప్పుడు చూడండి వర్కౌట్ అయింది లాజిక్. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 25. ఇంకొక ఇన్పుట్ ట్రై చేద్దాం అండి. ర్యాండమ్ వేరే ఇన్పుట్ చెప్పండి, 6 ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి ర్యాండమ్ గా. 30 30 45 35 100 100 101 101 10 10 రిమైనింగ్ 5. 9. 9. Highest largest element is 101. Second largest element is 100. ఓకేనా? అంటే లాజిక్ లో ఏం లేదండి, మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎస్ లార్జ్ లెస్ దాన్ ఎల్ఆర్ఐ ఉండాలి, ఎల్ఆర్ఐ లెస్ దాన్ లార్జ్ ఉండాలి అండి. ఎల్ఆర్ఐ లెస్ దాన్ లార్జ్, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ వీ హావ్ టేక్. మనం ఇందాక ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఎస్ లార్జ్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మనకేంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి LF0 లెస్ దెన్ LF1 అవ్వాలి. మళ్ళీ LF1 ఎలా ఉండాలి? లెస్ దెన్ లార్జ్ ఉండాలి. సెకండ్ లార్జెస్ట్ కదా మనకు కావాల్సింది. అంటే మనం ఎవరితో అయితే కంపేర్ చేస్తున్నామో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం వాడు ఎలా ఉండాలి? లార్జ్ కంటే తక్కువలో ఉంటేనే వాడు ఎలిజిబుల్ మనకు కంపారిజన్. సెకండ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ తో కంపేర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఎవరి మార్క్స్ సెకండ్ హైయెస్ట్ కోసం వెరిఫై చేస్తారు. ఎవరి మార్క్స్ అయితే హైయెస్ట్ కంటే తక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళనే మనం వెరిఫై చేసుకుంటాం, అంతే కదండి. ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఎవరెవరికి సెకండ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరెవరికి వచ్చా వెరిఫై చేయండి అంటే ఎవరెవరి వెరిఫై చేస్తా అంటే ఎవరి మార్క్స్ అయితే హైయెస్ట్ వచ్చిన వాడి కంటే తక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళనే వెరిఫై చేస్తాము, వాళ్ళనే మనం వెరిఫై చేస్తాము. రిమైనింగ్ వాళ్ళతో మనకు అవసరం లేదు. ఒకవేళ హైయెస్ట్ మార్క్స్ తో ఈక్వల్ గా ఉన్నవాడిని మనం వెరిఫై చేయం. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఒకవేళ హైయెస్ట్ 101 వచ్చిన తర్వాత ఇందాక అతను అన్నట్టు అతను ఏమన్నాడు, రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ చేద్దాం సార్ అన్నాడు. నేనేం చేస్తాను, రిమూవ్ చేయకుండా దానికంటే తక్కువ ఉంటేనే వెరిఫై చేసుకుంటున్నాను, దానికి ఈక్వల్ గా ఉంటే వెరిఫై చేయట్లేదు. దానికంటే తక్కువ ఉన్న నెంబర్స్ ని మాత్రమే వెరిఫై చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ LFI లెస్ దాన్ లార్జ్ తీసుకొని ఒకవేళ ఇక్కడ దాన్ని కూడా ఈక్వల్ టు కూడా పెట్టామనుకోండి, ఇలా వచ్చింది ఆన్సర్. దాన్ని కూడా కంపేర్ చేసినట్టు అప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఆన్సర్. 6 ఇచ్చి 30 35 100 101 10 9 ఇలా ఇస్తే రెండు సేమ్ వస్తున్నాయి. అంటే వాడిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము, అందుకని వాడికంటే తక్కువ ఉండే వాళ్ళని మనం తీసుకుంటాం. అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ ఫర్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్. లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. క్లియర్ అండి ఇది. ఒకవేళ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఎట్లా? సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి, లెస్ దాన్ లో గ్రేటర్ దాన్ పెడతాం. ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ గా మార్చాలి. అప్పుడు మనకి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఏం చేసాము, గ్రేటర్ దాన్ చేసాము. ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నాము, గ్రేటర్ దాన్. ఒక్కసారి వెరిఫై చేసి చూద్దాం. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమో 2 అంట, సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమో 4. అంటే నేమ్స్ మార్చలేదు రండి ఫ్లోలో. ఆన్సర్ ఓకే కదా? ఓకే సార్. నేను ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ మార్చడం మిస్ అయిందండి. ఇది సెకండ్ స్మాలెస్ట్. ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని దయచేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోండి, అలాగే వదిలేయద్దు. మాకు అవసరం లేదు కదా అని చేసాం కదా, చూసాం కదా అని వదిలేయద్దు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, మళ్ళీ వీటిని చెక్ చేసుకోండి. సో ఐ థింక్ యూ గాట్ సమ్ ఐడియా ఆన్ దిస్ వన్. ఇది లిస్ట్ మీద రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి ఇవి. స్మాలెస్ట్, సెకండ్ స్మాలెస్ట్, లార్జెస్ట్, నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ లిస్ట్ మీద, అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్.
Write a program to arrange the elements of the list in sorting order. Ascending order to descending order. Write a program to arrange the elements of the list in ascending order or in descending order. నిన్న మనం రాసాం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ బబుల్ సార్ రాసాం. అసెండింగ్ రాసాం సార్. అసెండింగ్ రాసండి, దాన్నే ఏం లేదు, మీరు ఆ రాసే ప్లస్ దాని బదులు గ్రేటర్ దాన్ పెట్టి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. అలా ఓకే అన్న సార్. రాయాలని నిన్న రాసాం కదా, ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్, నేను రాసాను కదా. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాయమన్నాడు. నిన్న మనం సార్టింగ్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్టింగ్ ఆర్డర్ మనం ఇది రాసామండి. ఇదిగోండి వీళ్ళు చూడండి, వీళ్ళు రాసింది ప్లస్ మైనస్ తో రాశారు. దే హావ్ రిటర్న్ ప్లస్ మైనస్. మనమేమో టెంపరరీ వేరియబుల్ తో రాసాము, వాళ్ళేమో without using they have temporary written using the plus minus without temporary variable తో రాశారు. ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ పెట్టారు, ఇక్కడ లెస్ దెన్ పెట్టారు అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వచ్చేస్తుంది. we will get the descending order. ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను స్కిప్ చేస్తున్నా అండి. ascending order, descending order, these two programs I am skipping ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చేసినవి. సో I hope you can do that one. నెక్స్ట్ ఇదండి, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు సెర్చ్ an element in the list without using membership operator. ఒక ఎలిమెంట్ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా సెర్చ్ చేయాలండి వితౌట్ యూజింగ్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంట. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు సెర్చ్ ఫర్ an element in the list without using membership operator. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ లేకుండా చెప్పాలి ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా లో. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ముందు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, లేదా ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాం. స్టాటిక్ అయినా ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాం. లిస్ట్ లో క్యారెక్టర్ చేయొచ్చు సార్. లిస్ట్ లో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు. అది లిస్ట్ లో అందుకే క్యారెక్టర్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఏవైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు, అది మీ ఇష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్యారెక్టర్ అని ఇవ్వచ్చండి. డాలర్ ఇచ్చాను, ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ తీసుకున్నాము, స్టాటిక్ లిస్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాము. ఇందులో నేను అడిగిన క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా చెప్పాలండి. ఓకే, n is equal to input of మన ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా చెప్పాలి. ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. సింపుల్ అండి, ఇఫ్ n in l. ఇది మనకు సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ప్రింట్ is in the given list. ఇది ఒక సింపుల్ లాజిక్, మనం తీసుకున్న సింపుల్ లాజిక్. at the rate of is in the given list. at the rate of ఉందంట given list లో. ప్లస్ ఉందో లేదో వెరిఫై చేస్తున్నాం. ప్లస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్. ఇది సింపుల్ లాజిక్ అండి. ఈ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే వర్క్ ఈజీగా అయిపోద్ది. కాకపోతే వాడు ఏమడిగా అంటే ఇంత సింపుల్ గా కాదండి, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయకుండా చేయమన్నాడు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఎలా మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయకుండా హౌ టు డూ దట్ వన్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇన్ ప్లేస్ లో ఈక్వల్స్ టు ఎల్ వస్తుంది. రెండు సార్లు రాసుకోవాలా.